हालेलुया। स्वर्गीय पिता तेरा धन्यवाद तेरी तारीफ करदे प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करदे मेरे सामर्थी पिता प्रभु जी। सानू एक एक नू प्रभु जी तुसी पूरा हफ्ता संभाल के रखिया, पवित्र और जलाली हत्था विच लिया प्रभु जी। तेरा धन्यवाद तेरी तारीफ करदे आ प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करदे मेरे स्वर्गीय पिता प्रभु जी। जो तुसी वर्शिप विच एक एक नू छू के कामल शिफा दी प्रभु जी, तेरा पवित्र और जलाली वाला हाथ आया प्रभु जी। तेरा धन्यवाद तेरी तारीफ ही करदे प्रभु जी। तुसी आखे जिथे 2 या 3 मेरे नाम विच इकट्ठे होणगे उस जगह हाजिर होवांगा। सचमुच प्रभु जी तुसी इस मंडली च हाजिर हो प्रभु जी। तेरा धन्यवाद तेरी तारीफ ही करदे आ प्रभु जी। तुसी एक एक नू प्रभु जी जलाली हत्था विच लिया प्रभु जी। तेरा धन्यवाद तेरी तारीफ ही करदे प्रभु जी। और प्रभु जी जो बच्चे तेरे नाम दियां जिंदा गवाहियां देन, गवाहियां सुन के होर भी लोग बचाए जाण प्रभु जी। इन्हां दियां जिंदगियां दे विच तुसी अद्भुत काम करन वाले सामर्थी पिता हो प्रभु जी। तेरा धन्यवाद तेरी तारीफ ही करदे आ प्रभु जी। मदद करो, सहायता करो प्रभु जी। जलाली पवित्र अपने हत्थां विच लो एक एक नू प्रभु जी। तेरा धन्यवाद तेरी तारीफ ही करदे प्रभु जी। दया कृपा करो, रहम करो, तरस करो, प्रार्थना सुनो ते कबूल करो। यीशु दे पवित्र नाम से मांगदे हां, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रॉफिट जी सिस्टर का नाम गुड्डी, पिंड नाग कला। सिस्टर जी गवाही की 20 दिन पहला इन्हां दा बेटा दुबई गया सी और 15 दिन हो गए सी बच्चे नूं कोई भी काम जिहड़ा उस जगह ते नहीं सी मिल रहा। जद प्रभु दे दास घोषणा करते सी कि आत्मा विच छूओ जिन्हां नूं छूना चाहुंदे हो। सिस्टर जी अपने बेटे नूं छूंदे रहे और मंगदे रहे कि प्रभु जी उस जगह ते मेरे बेटे नूं नौकरी दे नाल ब्लैस करो। इन्हां प्रभु दे दासां कोलों प्रार्थना करवाई। जद प्रार्थना करवाई नूं 1 हफ्ता होया ते प्रभु दे दासां दे द्वारा वचनां दे द्वारा प्रभु जी ने वो इन्हां दे बेटे नूं दुबई विच एयरपोर्ट ते नौकरी दे नाल ब्लैस कीता। इस गवाही वास्ते सिस्टर जी प्रभु जी और प्रभु जी दे दासां दा दिल तो धन्नवाद करदे। सब भैण भाई जोरदार तारीफ करांगे, आमीन। हालेलुया हालेलुया। सारी संगत नूं जय मसीह दी, रब दे संतां नूं जय मसीह दी। मेरा नाम अजय है जी, पिंड मेरा मजीठा है। मेरा ब्रदर है वड्डा, उन्हां दे विआह नूं जिन्ना टाइम होया ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਸੀ ਭਾਬੀ ਹੁਣੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਵੀਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਨਕਸ਼ ਤੇ ਨਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਭਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਨਕਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਸ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਗਏ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵਿਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲ ਗਈ। ਤੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਵੀਤ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਨਕਸ਼। 4 ਨਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ 4 ਹੀ ਜੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸੰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਬੜ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ 91 ਜ਼ਬੂਰ 123 121 ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕੀ ਨਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਮੰਮੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਆਮੀਨ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਰੁਕ ਜੋ ਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਐਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਹੁਣੀ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਕਰਦਾ ਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੰਮੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਗਈ ਜਦ ਸਾਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮੰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਵੀ, ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਚਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੰਮੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ, ਮੰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਬਣਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਸੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਦੀ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਭਰਾਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਲਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਘਰ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਰਹਿੰਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੀ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਨਕੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨਕੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਲਓ। ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾ ਇਨਕੀ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਈ, ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ। ਡਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਨਕੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਤੋਂ 2 ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੇ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ
ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾ ਇਨਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਏ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਚਲੋ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਝਗੜਿਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਸੰਤਾ ਜੀ, ਜੈ ਮਸੀਹ। ਨੈਕਸਟ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤਾ ਜੀ ਕੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਈ ਕਲੀਸਿਆ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਮਜੀਠੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸੈੱਲ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਵੈਤ 'ਚ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਸਿਰਫ 99,000 ਹੀ ਸੈੱਲ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ 6 ਕਹਿੰਦੇ ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਹੀ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੂਆ ਜੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। 2 ਵਾਰੀ ਬੂਆ ਜੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਵੇ ਜ਼ਬੂਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਨਵੇ ਜ਼ਬੂਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਥੋੜਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸੈੱਲ ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਸੈੱਲ ਵੀਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਵੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? ਕਨਵੇ ਜ਼ਬੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ 91 ਜ਼ਬੂਰ ਪੜਿਆ, ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੂਆ ਜੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇ ਕਰਵਾਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ 91 ਜ਼ਬੂਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? 7 ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆ 7 ਵਾਰਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬੂਰਾਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਰਤਾ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ? 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੈੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ? ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀਕਨੈਸ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਵੀਕਨੈਸ। ਸਭ ਜਨ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ, ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਗਵਾਈ। ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਪਿੰਡ ਸੋਈਆਂ ਕਲਾਂ। ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਛੂਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਛੂੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ ਔਰ ਕਿ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣ ਔਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੇੜ ਦਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੇਂਟ ਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜੋਰਦਾਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਿੰਡ ਨਾਗਕਲਾ। ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜੋਰਦਾਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮੀਨ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਦੇਤਾ। ਸਭ ਜਨ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਵਾਚੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ। ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸਿਸਟਰ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੋਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰੋਜੀ। ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ? ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਕਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ YouTube ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਤਬਾਰ ਤੋਂ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰੱਬ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ
ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਦਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਸਿਸਟਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੁੜੀਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਭਾਈ ਸੁਣੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਆਉਣ ਡੈ ਪਈ। ਥੋੜਾ ਵੋਲੀਅਮ ਬੜਾ ਦੇ ਯਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਸਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਮੰਜੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਮੰਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਹਰ ਹੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਬੂਆ ਜੀ ਕੋ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੂਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿ ਬੈੱਡ ਲੈਣ ਦਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਬੂਆ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬਾਅਦ ਚ ਗੁੜੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗੁੜੀਆ ਹੋਣੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ। ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਜਾਓ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। 2-3 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਈ, ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫ੍ਰਿਜ LCD ਤੱਕ। ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜੇ ਵਾਧੂ, ਮੰਜੇ ਵੀ ਫੋਲਡਿੰਗ ਮੰਜੇ, ਬੈੱਡ ਵੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚਰਚ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ। ਹਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੈਟਾਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੰਬਰ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਬੜੀ ਔਰ ਸਭ ਦੀ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੜਨ ਡਿਆ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਹੋ ਗਿਆ ਮਹੀਨਾ ਕੁ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਕੰਮ ਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਤੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਇਹ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਥੋੜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੰਦਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਬੱਚੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤੇ, ਬੱਚੇ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਾਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾ ਥੋੜਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈ। ਸਭ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਗਵਾਹੀ। ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਿੰਡ ਰੋੜੀ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਟ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਟਾਈਫਾਈਡ ਬੁਖਾਰ ਸੀ। ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਆਪ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਟਾਈਫਾਈਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਔਰ ਸੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਨ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ और प्रभु जी के दासां दा दिल तो धन्नवाद करते। सब भैन भाई जो तारीफ करांगे, आमीन। दूसरी गवाही है छोटे बच्चे दी। छोटे बच्चे नूं भी 2-3 दिन काफ़ी बुखार चढ़ता रहा सी, फिर इन्हें दवाई ली, उन्होंने भी कोई फर्क नहीं पिया। फिर प्रभु के दास वड्डे संत जी इन्होंने घरे गए, उन्होंने कोलों प्रार्थना करवाई, बच्चा उस दिन का ही बुखार तो आज़ाद है। इस गवाही वास्ते भी प्रभु जी और प्रभु जी के दासां दा दिल तो धन्नवाद करते। सब भैन भाई जो तारीफ करांगे, आमीन। प्रॉफिट जी सिस्टर का नाम चरणों पिंड हरिया। सिस्टर जी की गवाही की 1 महीना पहला इन्हों का छोटा पोतरा 1.25 महीने का सी, जो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया सी। प्रॉब्लम इन्हों के घर में 2 बार हेठते ही रोड आए सी, जिन्हों के कारण बच्चे के उपर प्रॉब्लम दुष्ट आत्मावां के अटैक सी। और हॉस्पिटल में लैके गए, बच्चा बहुत ज़्यादा सीरियस सी। बच्चा ना तो 3-4 दिन होश ही करता सी और बहुत ज़्यादा बीमार सी। डॉक्टरी रिपोर्ट मुताबिक बच्चे नूं काला पी लिया सी और छाती बहुत ज़्यादा रुकी हुई सी और खून जड़ा बहुत ज़्यादा घट सी। प्रभु दे दास लगातार प्रार्थना करते रहे, आप भी लगातार प्रार्थना करते रहे, वचन सुनाते रहे। बच्चे नूं प्रभु जी ने दोबारा नवा जीवन दिता, वड्डी उम्र दी। इस गवाही वास्ते इन्हां दा पोता हुण 15 दिन हो चुके, घर आ चुका है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सारे टेस्ट रिपोर्टां जड़ियां नॉर्मल आईयां। इस गवाही वास्ते प्रभु दे दासां दा और प्रभु जी दा दिल तो धन्नवाद करदे। सब भैन भाई जो तारीफ करांगे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मतलब मेरी ये गराई रब दे दासां जैसी संगत दी जै सुनी। मेरा पोतरा बहुत ज़्यादा बीमार सी, मैं कुलदीप भैन नूं सद्दिया। मैं आखिया कुलदीप बच्चा तो बहुत ठीक नहीं, तो आदि भी भैन जी ये बाद फुल नहीं रहा, इन्हूं पता नहीं की हो गया इनू। फिर असीं ना बहुत उधर ही बहुत सीयर है, 2 दिन बंदगी तो आखणगे मैनू डिक्या भी ना। तो मैं आखिया कुलदीप बहुत ज़्यादा ठीक नहीं। आप चुप करके बीबी इत्थे बिट्टू को खड़िया, तो आंदा है तो पीमा तो कोई इहदा हल नहीं हैगा। तो आप फिर शहर लैके बीबी नानकी दे, उत्थे भी मेरी नूंह रोंदी रही। तो आप चुप करके हौसला करके दवा ही करते रहे, आप नहीं डोले। आप तो हॉस्पिटल लैके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बच्चा ज़्यादा ही सीयर सी, मतलब भी बचन का कोई हल नहीं। मैं कुलदीप भैन जाना, कुलदीप भैन दवा कर दे, कुलदीप भैन दवा कर दे। आदि कोई गल नहीं दीदी, तू फिक्र ना कर। बहुत ज़्यादा चिंता सानू, बच्चे साढ़े बच्चे का दोहरे जन्म होया। संत भी साढ़े घर गए ना, कोई दवा कराई है। तो हुण जिद्दन दा आया मतलब फिर वो छाती रोगी। तो मैं आख्या प्रभु ये तो मेरे को हल फिर नहीं होना। मैं तो अगे बड़ी मुश्किल हल किया, पर खून भी घट सी, वो सुरत भी नहीं करता, बहुत प्रॉब्लम आई। मैं आख्या मैं हुण ये नहीं करना काम, मैं तो दवा ही करनी है। फिर घरे लिया, फिर एक दिन बिट्टू को लिया, फिर वो कराई मशीन। मैं नहीं लवानी। प्रभु जी सारिया मशीनां तो ही प्रॉब्लम करनिया। हुण बच्चा बिल्कुल घर साडा फ्री के, कोई छाती नहीं रोकती, कोई बड़ा सोना खेडदा मलदा। मेरे जीवन की यहो गवाही है। साडे संतां दा धन्नवाद, सारी संगत दा धन्नवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। शॉर्ट गवाही है, चलो समा थोड़ा वा, शॉर्ट भी ठीक है, क्योंकि इन्हां दे बच्चे दी हड्डी 'च कोई प्रॉब्लम ही, उन्हां दी हड्डी दा टेस्ट कहंदे ही लैना कढ के विचों, पर खुदा ने वेखो सारे टेस्टां तो फ्री कीता, बचाया वा। हाँ नैक्सट गवाही। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रब दे दासां नूं जय मसीह दी, आई होई कलीसिया नूं जय मसीह दी।
ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਬੇਬੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰੇਡ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰੇਡ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਬੇਬੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਖਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਰਸ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਰ ਗਵਾਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਸੱਦਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿਕਲਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ ਡਈ ਤੇ ਮੈਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਚੁੱਕਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਤ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਮੇਰੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣੇ ਸੁਣ ਲਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣੇ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਮੈਂ ਘਰੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਆਟੋ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਆਟੋ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪੇਨ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਖੜੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੇਖੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਚਮਕ ਮਾਰਦਿਆਂ ਅੱਖ ਚਮਕ ਕੇ ਕੰਮ ਅੱਖ ਚਮਕ ਖੁਦਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਦੀ ਚਮਕ ਨਾ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ। ਵੇਲੋ ਭੈਣ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਛੂਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਕਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਨੇਚਾ ਹੋਰ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ। ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵਚਨ ਨਾ ਲੱਗ